তাহার পাশে এসে দাঁড়ানো। আসাদুল্লাহ সদ্গময় তামসো জ্যোতির্গময়। দূরীভূত হোক এই বিশ্বের অন্ধকার, প্রভু যিশু আলোকে মঙ্গলময় হয়ে উঠুক সমগ্র মানব জীবন। প্রদীপ জ্বালিয়ে আজকের এই শুভ অনুষ্ঠান সূচনা করার জন্য আমি আমাদের সিস্টার লিন্সিকে, যার আদর্শ ও মূল্যবোধ আমাদের সর্বদাই অনুপ্রাণিত করে। হারিয়েছি সিস্টার অঞ্জলিকে, যিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ এবং খুব প্রিয় ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে বহু ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষিকা ঘটেছে প্রিয়জন বিয়োগ। আমরা হারিয়েছি এই বিদ্যালয়ের কর্মী পাপিয়াদিকে, যার সাহায্যের হাত সর্বদাই বিভিন্ন কাজে আমরা লাভ করতাম। অকালে ঝরে গিয়েছে একটি কুড়ি। আমাদের এই বিদ্যালয়ের ছাত্র, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় রুস্তমের হয়েছে অকাল প্রয়াণ। পরম পিতার আশ্রয়ে রয়েছে আমাদেরই প্রিয় রুস্তম। নয়নের মাঝে তুমি নাই, রয়েছ হৃদয়ে মাঝারে। Let us pray to the Lord to give His strength, to bless us and to enlighten us with His divine light to combat all the odds of life. Lord, make the world disease-free so that each child of yours can live in peace and harmony. May each soul rest in peace. May I request everyone present over here to stand in silence for a minute to pay homage to the departed souls. One and all present here. On behalf of the management, staff and students of Carmel School, Sarangabad, I am profusely overjoyed to take the opportunity
to introduce our chief guest of the day. He is none other than Janab Abu Talamulla, the Vice Chairman of Maheshwara Municipality. Our chief guest doesn't require an introduction as he is a well-recognized figure in the city. He is serving the people of this area almost 25 years. He is a well-known social worker who gets into the needy and the marginalized in a special way. We are grateful to you, dear sir, for accepting our invitation and becoming the chief guest of today's event. On behalf of the Carmel family, I extend to you a warm welcome. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to address our guest of honor, Mrs. Seema Bhumik, Councillor of Howrah Municipal Corporation for 2 consecutive terms. She is a well-educated person and pursuing her PhD. She is also the president of 4 schools in West Bengal. She is well known for her wonderful administration and high achievements. She is an amazing person, a loving mother, a caring wife, and an adorable daughter. We give you, ma'am, an applause of welcome. It's a great honor for me to introduce you to the person, Mr. Dibaba Chakravarti, who is a great benefactor of us and is a well-known artist. He has received many national as well as international awards, not only for his art, but also for his great contribution to the society as a social worker. He is the Secretary of Cultural Department of the State of West Bengal. He was so much associated with our institution. Welcome you, sir. I feel extremely privileged and honored to be given this opportunity to welcome our dear Father Mani, the principal of Don Bosco Technical Institute, Liliva, who is present with us. Hearty welcome, dear Father. And today we have also with us our Father Surajit Vandal. He is our parish priest who is with us at every knock and call of us to assist us. Hearty welcome, Father. We have also a few distinguished guests with us. We do welcome you. And my dear parents, you are a part of this institution. I hope you don't need a separate welcome. You are part and parcel of us. Once again, on behalf of Carmel fraternity, I do take this opportunity to welcome each and every one of you present here. Thank you. আমি কার্মেল স্কুলের পক্ষ থেকে আমাদের মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটি ভাইস চেয়ারম্যান স্যার আবু তালেব মোল্লা সাহেব, ওনার প্রতি স্কুলের পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, এই সোসাইটিতে আপনারা জানেন 2019 থেকে শুরু হয়েছে এই কোভিড এক মহামারী, যার মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম সকাল থেকে রাত দিন আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান আমাদের আবু তালেব মোল্লা সাহেব ওনার অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের এই মহেশতলার মানুষদের পরিষেবা উনি দিয়েছেন এবং এখনো দিয়ে চলেছেন। আমরা যখন মিউনিসিপ্যালিটিতে পদার্পণ করি দেখি ওনার কাছে 2 মিনিট সময় থাকে না, উনি একটার পর একটা চিঠিতে সিগনেচার করছেন। অত্যন্ত ভালো মানুষ, ওনার মতন মানুষ আমার এই বয়সের মধ্যে আমি ওনাকে এত বড় একজন মানুষ ব্যক্তিত্ব আমার চোখে দেখানি। আমি ওনার সামনে এই প্রশংসা করতে দ্বিধাবোধ করছি না। আপনারা আরেকটা জিনিস আপনারা খুব খুশি হবেন, আমাদের এই কার্মেল স্কুলের
বিভিন্ন সমস্যা উনি খুব দ্রুততার সঙ্গে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। আমাদের স্কুলের বিভিন্ন পজিশন এবং টেকনিক্যাল যে কোনো ক্ষেত্রে যখন যেভাবে প্রবলেম হয়েছে, আপনারা জানেন এখানে একটি খাবার জলের প্রবলেম ছিল দীর্ঘ সময়, সেগুলোকে রিকভারি করা গেছে এবং বিভিন্ন প্রজেক্টিভ কাজে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটি এবং আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল তলেব মোল্লা সাহেবকে ওনার চরণে আমাদের অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করলাম। গুড আফটারনুন। এখানে আজকে কারমেল স্কুলের যে প্রোগ্রামে মহতী প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামে উপস্থিত আছে আমাদের ডন বস্কোর ফাদার, সদ্য ফাদার সাহেব আছেন, আমি সবাই নাম জানি না। উপস্থিত আছেন আরেকজন সিস্টার আছেন, সদ্য সিস্টার আছেন। আর ভাই বলেন, বন্ধু বলেন, দিবাকর চক্রবর্তী বিভিন্ন কাজে আমার কাছে যায়, আমাদের মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটি। আমার সৌভাগ্য হয়েছে যে ওর জন্যে আজকের এখানে আমি এসেছি। আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি আমাদের ছাত্রছাত্রী, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ যারা আছেন তাদের দেখে। দিবাকর চক্রবর্তী, পাশে আছেন আমাদের হাওড়া কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ম্যাডাম সীমা চক্রবর্তী, সীমা ভৌমিক। উপস্থিত আছেন আপনাদের এই কারমেল স্কুলের সিস্টার আছেন, প্রিন্সিপাল আছেন। এখানে উপস্থিত আছেন সিস্টার, প্রিন্সিপাল, টিচাররা যারা আছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। তার সাথে সাথে আমাদের এখানে যার জন্য আসা, আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, আমাদের ছোট ছোট এই বাচ্চারা আছেন, ছেলেরা আছেন, মেয়েরা আছেন এবং সর্বোপরি তাদের গার্জেনরা উপস্থিত আছেন। কৃতিত্ব তাদেরও, তারা বাচ্চাদের যত্ন নিয়ে ভালো মানুষ করার চেষ্টা করছে। আমি কারমেল স্কুলের ব্যাপারে বলবো, আমি শুনে আশ্চর্য হলাম, আমি জানতাম না, আমি এই প্রোগ্রামে না এলে আমি জানতাম না যে আমাদের ভারতবর্ষে 800 বেশি স্কুল আছে, কারমেল স্কুল। আমি কারমেল নাম শুনেছি, আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব যারা আছেন তারা তাদের ছেলে মেয়েদের এই স্কুলে ভর্তি করেছে এবং ভালো স্টুডেন্ট হয়ে চাকরি বাকরিও করছে। আমার নিজের একটা বন্ধুর ছেলেও আছে। এইভাবে কারমেল স্কুলের যে পরিষেবা আমি এখানে না এলে অনুভব করতে পারতাম না। এবং স্কুলে যারা প্রিন্সিপাল আছেন, টিচার আছেন, খুব যত্ন সহকারে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করায়। তাই আমি আমাদের যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলবো। তোমরা লেখাপড়া শিখছো, সবারই কিন্তু একটা আশা, আমি ডাক্তার হব, আমি ইঞ্জিনিয়ার হব, আমি টিচার হব, আমি পুলিশের সার্ভিস করব, আমি চাকরি করব। কিন্তু সবাইকে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, একটা স্কুল ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিলেন, গিয়ে সেখানে বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেছিল তোমরা পড়াশোনা করে কি করবে? তো সবাই বলছে ইঞ্জিনিয়ার হবো, ডাক্তার হব। কেউ বলছে না যে আমি পড়াশোনা করে ভালো মানুষ হব। উনি দুঃখ করেছিলেন, বলে একটা ছেলে মেয়ে বলছে না সবাই ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, টিচার হবে। তাই তোমাদের উদ্দেশ্যে বলবো, সবার এরা টার্গেট থাকবে, কিন্তু চাকরি না পেলে যে চাকরি করতে হবে, সার্ভিস করতে হবে, তা কেন?
পড়াশোনা নিজের একটা গার্ড, সবাইকে মনে করতে হবে যে নিজে একটা গার্ড, আর পড়াশোনা করে সর্বোপরি আমি ভালো মানুষ হব। আমাদের ভারতবর্ষে তথা বাংলায় ভালো মানুষের খুব অভাব। লেখাপড়া শিখে ভালো ডাক্তার হতে হবে, ভালো মানুষ হতে হবে। কিডনি বিক্রি করা ডাক্তার হলে হবে না। লেখাপড়া শিখে পলিটিশিয়ান হলেও ভালো পলিটিশিয়ান হতে হবে। পলিটিশিয়ানের নামে যে বদনাম, সেই বদনামটা তোমরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তোমাদেরকে মেটাতে হবে। আর তার সাথে সাথে আমি গার্জেনদের বলবো, এটা আমার আমার একদম পার্সোনাল অনুভব। অনেক গার্জেন আছে তারা বাচ্চাদের উপরে চাপ দেয়। অমুকের ছেলে, সে গরিব মানুষ, অনেক নিচু থেকে উঠে আসছে, সে এত ভালো রেজাল্ট করছে, তুই কেন পাচ্ছিস না? তার উপরে এটা মানসিক একটা পেশা। এই পেশারের জন্যে অনেক ছেলে মেয়ে বিপদে পরিচালিত হয়। সুতরাং তাদের পেশার না দিয়ে, তাদের বুঝিয়ে ভালোবেসে, তারা যেটা চায়, যেদিকে যেতে চায়, সেই দিকে যেতে দেওয়াই আমার মনে হয় ভালো। তার কারণ আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতায় বলছি, আমার ছেলে সে যখন 12-এ পাস করলো এমপি বিল্লা থেকে, সে বলল আমি অমুক জায়গায় ভর্তি হব। আমি সেখানেই ভর্তি হতে দিলাম। সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করে আজকে সে সার্ভিস করছে। প্রথম দিকে আমি ভেবেছিলাম কমার্স নিয়ে পড়বে, সে বললেন আমি সায়েন্সে পড়ব, একটু কঠিন হলে আমি সায়েন্সে পড়ব। আমি সেই লাইনে যেতে দিলাম, আজকে কিন্তু সে সাকসেসফুল। সুতরাং আমাদের প্রত্যেক গার্জেনকে আমাদের ভাবতে হবে তারা তাদের মতো করে একটু পড়াশোনা করুক, আর বেশি চাপ না দিয়ে তাকে বোঝাতে হবে। তাই প্রত্যেকের কাছে আমার আবেদন, আপনারা আপনাদের ছেলেদের অবশ্যই খুব কষ্ট করে, বিশেষ করে আমাদের মায়েরা, বাচ্চাদের মায়েরা, তাদের পরিশ্রম সব থেকে বেশি হয়। তারা ছেলেকে স্কুলে দিয়ে, যারা একটু দূরে 3-4 ঘন্টা করে তাদের এখানেই বসে থাকতে হয়। সেই জন্যে গার্জেনদের প্রত্যাশাটা বেশি থাকে। তাই আমি আশা করব আমাদের যারা ছেলে মেয়ে আছে এরা আগামী দিনে ভালো মানুষ। এই কথা বলে সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাই। এবং আগামী স্যাটারডে, সম্ভবত স্যাটারডে ক্রিসমাস, আপনারা সবাই জানেন। ওই দিন আমাদের ছেলে মেয়ে সবাই খুব খুব আনন্দ করুক এবং যীশু খ্রিস্ট যে আদর্শ, সেই আদর্শটাকে মেনে মানুষের পাশে থাকুক, মানুষের কাছে থাকুক। এই কটি কথা বলে সবাইকে আবার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের মঞ্চে যারা বসে আছেন সবাইকে নতমস্তকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে সিস্টার লিসির জন্য একটি ছোট্ট গিফট উপহার আমি তুলে দেব। প্লিজ সিস্টার লিসি অ্যান্ড অল সিস্টার, এনারা একটা ইনস্টিটিউশন, ওনাদের জন্য একটা সম্মানীয় হাততালি, করতালি দিয়ে দেওয়া হোক। This painting, my national awarded painting. So, sister ki